ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय अवतरणिका। दुर्योधन द्रोणाचार्य को दुईसानक कथा कहले, हेले द्रोणाचार्य किसी कहले नहीं। फल दुर्योधन दुखरे भांगी पड़े। तेणु दुर्योधन को प्रसन्न करने पितामह भीष्म उच्चस्वर शंख बजाइले। भीष्म शंख बाजिबा पर कौरव पांडव सेना रणवाद्य बाजी उठिला। तत्पश्चात श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ होला। अर्जुन निज रथ को उभय सेना मध्य रखापी भगवान कहले। भगवान उभय सेना मध्यस्थल भीष्म द्रोण आदि सम्मुखर रथ रखी कुरुवंशी मान देखा कहले। उभय सेना मध्य स्वजन संबंधी को देखी अर्जुन ठारे कौटुंबिक मोह जाग्रत है। परिणाम स्वरूप अर्जुन युद्ध करने छाड़ी धनुर्बाण त्याग कर रथर मध्यभाग बसी पड़े। यापर विषादभग्न अर्जुन को भगवान कौन कहले से कथा धृतराष्ट्र को शुणाइवाई संजय द्वितीय अध्याय आरंभ कर। संजय कहले, कापुरुषता आविष्ट विषादग्रस्त और अश्रु जो नेत्र दृष्टिशक्ति अवरुद्ध हो जाइथिबा अर्जुन प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहले। रथर सारथी बसता भगवान को अर्जुन आज्ञा देते जे, हे अच्युत, मो रथ को दुई सेना मध्य भाग रखु, जहाद्वारा मुझे देखिपारि जे युद्ध के मैंने मो सहित लड़े अर्थात मो भली शूरवीर सहित क्यों योद्धा मैंने लड़ाई साहस बांधि निज मृत्यु विभीषिका को समर्पण देखा सत्वे मो सहित लड़ाई किपर साहस होला। जो अर्जुन एत उत्साह विरोध था सी अर्जुन एवं दुई सेना मध्य निज कुटुंब को देखी से मरण आशंकार मोहग्रस्त हो एत शोकाकुल हो जाए शरीर शीतल हो जाऊँगी, पाटी सुखी जाऊँगी, शरीर कंपी उठुची, लोम टांकरी उठुची, हाथर धानु खसी पड़ुची, चर्म जलीगला पर लगुच, ठियापाई बल पाऊना और मन भ्रमित होउची। कहीं अर्जुन वीरत्व स्वभाव आउ कहीं कापुरुषता कातरता दोष जो शोकाविष्ट हो रथर मध्य भाग बसी पड़ा अति आश्चर्यान्वित हो संजय उपयुक्त पदरे यह भाव प्रकाश कर। अर्जुन भाई श्रेष्ठ योद्धा हृदय कौटुंबिक मोह घोटीगला और नेत्र अश्रुपूर्ण होगला। एत अश्रुपूर्ण होगला जे से नेत्र भल भाव देखिपारे ना। कातरता हेतु विषादभग्न अर्जुन प्रति भगवान मधुसूदन यही वचन कहले। श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, ये विषम समय कापुरुषता तुम क्यों प्राप्त होला, जहाँ कि श्रेष्ठ पुरुष ग्रहण करते नहीं। यह स्वर्गप्रदायक नुहे और कीर्तिदायक नुहे। भगवान आश्चर्यजनित ही अर्जुन कहते यहपर युद्ध अवसर तुम ठार तो शूरवीरता उत्साह आसवा कथा, किंतु यह अध्याय कापुरुषता क्यों आसला। ये आश्चर्य दुई प्रकार होता है, निजर अज्ञानता हेतु और अन्य को चेताइबा उद्देश्य। एठारे भगवान को आश्चर्यसूचक वचन केवल अर्जुन को चेताइवाई उद्दिष्ट, जहाद्वारा निज कर्तव्य दिग को अर्जुन दृष्टि चलीज। कहबार तात्पर्य है, ये कातरता रूपक दोष तुमठारे नहीं, यह आगंतुक दोष और यह चिरस्थायी नुहे। यह कापुरुषता जो केवल तुम भाव और वचन आसी ता नुहे, बर तुम क्रिय आसी जाइए। यह तुमको पूर्णरूपे आच्छादित कर देछि, जहाद्वारा धनुबाण छाड़ी तुम रथरे बसी पड़छ। बुद्धिमान पुरुषों जो भाव सृष्टि हुए ता केवल निज कल्याण को नहीं हुए। तेणु श्लोकर उत्तरार्धर भगवान सर्वप्रथमे उपयुक्त पद मध्यम कहते तुमठार जो कापुरुषता देखा देछि ताहाको श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार करते नहीं, कारण ये कातरतार तुम कल्याण कथा आदौ नहीं। कल्याणकांक्षी श्रेष्ठ पुरुष उभय प्रवृत्ति और निवृत्ति निजर कल्याण ही उद्देश्य रखती। निज कर्तव्य प्रति से कापुरुषता देखा जाए नहीं। परिस्थिति अनुसार से जो कर्तव्य प्राप्त हुए ताहाको से कल्याण प्राप्ति उद्देश्य उत्साह और तत्परतापूर्वक पूर्ण भाव करती। तुमपर से कातर हो युद्धर अन्य कौन कर्तव्य कर्म विरत हुए नहीं। सुतरां युद्धरूपक कर्तव्य कर्म विरत होगा तुम पक्षे कल्याणकारक नुहे। कल्याण कथा छाड़, जदि सांसारिक दृष्टि देखा जाए तेज संसार स्वर्गलोक सब उच्च, किंतु तुमरी भीरुता स्वर्गप्रदायक नुहे। अर्थात भीरु पर युद्ध निवृत्त होवार फल केवल स्वर्गप्राप्ति हो न पारे। जदि स्वर्गप्राप्तिर लक्ष्य भी न थाए तथापि महत्पुरुष संसार कीर्ति काम करती, किंतु तुमरी भीरुता इहलोक भी कीर्तिदायक नुहे, बर अपकीर्ति अर्थात अपयशदायक। तेणु तुमठारे भीरुता देखा आदौ उचित नुहे। विचारशील मनुष्य केवल निजर कल्याण चाहती, कल्याण ही एकमात्र ध्येय बा उद्देश्य। पुण्यात्मा मान शुभकर्म द्वारा स्वर्गप्राप्ति चाहती, से स्वर्ग को श्रेष्ठ मान करती और स्वर्गप्राप्ति ही से उद्देश्य। साधारण मनुष्य संसार को आदर करती, तेणु से संसार में निजर कीर्ति चाहती और ताकू निजर ध्येय मन करती। भगवान अर्जुन को सावधान कर तुम युद्ध न कर निष्पत्ति विचारशील और पुण्यात्म मनुष्य ध्येय नुहे, अर्थात कल्याण स्वर्गप्राप्तिकारक नुहे, तथा साधारण मनुष्य ध्येय नुहे, अर्थात कीर्ति प्रदायक नुहे। एणु तुमको युद्ध न कर
ଏ ମୋହଜନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ପତନକାରୀ, ଅପକୀର୍ତ୍ତିକାରୀ ଓ ନରକ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ। ହେ ପୃଥାନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ନପୁଂସକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ପରନ୍ତପ, ହୃଦୟରେ ତୁଚ୍ଛ ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅ। ମାତା ପୃଥାଙ୍କ କଥା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ କ୍ଷତ୍ରିୟଚ୍ୟୁତ ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପାର୍ଥ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର କାପୁରୁଷତା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାପୁରୁଷତା ହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାକୁ ଧର୍ମ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଧର୍ମ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନପୁଂସକତା। ତେଣୁ ତୁମେ ନପୁଂସକତା ତ୍ୟାଗ କର। ତୁମଠାରେ ନପୁଂସକତା ଆସିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ବୀରା କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ମାତାଙ୍କର ତୁମେ ପୁତ୍ର ଓ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଶୂରବୀର। ଜନ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମଠାରେ ଏହି ନପୁଂସକତା ଶୋଭା ପାଏନା। ତୁମେ ନିଜେ ହେଉଛ ପରନ୍ତପ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାପିତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କର। ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହର୍ଷିତ କରାଇବ? ଏଠାରେ ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁଚ୍ଛତା ତ୍ୟାଗ ନ କରିବ, ତୁମେ ନିଜେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ। ତୁମ ପରି ଯୋଦ୍ଧା ପକ୍ଷେ ଏପରି ତୁଚ୍ଛ ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଦୌ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଧର୍ମାତ୍ମା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରୂପକ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେ ଏପରି ଭାବୁଛ, ତାହା ତୁମ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ମାତ୍ର। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର। ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ, ଠିଆ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଳନ କର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଶରଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରଣଭୂମିରେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ହେ ହରିସୂଦନ, ଏ ଦୁହେଁ ତ ମୋର ପୂଜନୀୟ। ଏଠାରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସଂହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧର୍ମୀ ଓ ସଂସାରରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବା ମଧୁକୈଟବାଦ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକାରଣରେ ଦ୍ୱେଷଭାବ ରଖୁଥିବା ଏବଂ ଅନିଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଆଚରଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେମାନେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ପରମ ହିତୈଷୀ ପିତାମହ ଓ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ମାରିବି? ମୁଁ କାପୁରୁଷତା ହେତୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିମୁଖ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିମୁଖ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାପୁରୁଷତା ଓ ନପୁଂସକତା ତୁମଠାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ମହାଭାଗ, ଏହା ମୋର କାପୁରୁଷତା ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଡରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କାପୁରୁଷତା ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଡରୁନି, ବରଂ ମାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି। ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ, ଜନ୍ମଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜନ୍ମଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମର ପୂଜନୀୟ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ିଛି। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଡାକୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ତୋ ବାପାର ମଧ୍ୟ ବାପା। ଏଭଳି ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂଜନୀୟ। ସେ ମୋର ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ। ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଯେ ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ସେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାକର୍ଷଣ ମୋତେ ହିଁ ଶିଖାଇଲେ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର କଳାରେ ତୁମଠାରୁ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେହି ନିପୁଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ପୂଜନୀୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ତୁ ତା କହିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମାନ ପାପ। ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ପାପ କଥା। ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଦୁହେଁ ଆଦରଣୀୟ ଓ ପୂଜନୀୟ। ମୋ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବାଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆଘାତ କରିବି? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ପାପର କଥା, କାରଣ ସେ ଦୁହେଁ ମୋର ସେବ୍ୟ ଓ ତତୋধিକ ପୂଜ୍ୟ। ଏଭଳି ପୂଜ୍ୟଜନଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ମାରିବି? ମହାନୁଭାବ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ଇହଲୋକରେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷାନ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାରି ଏଠି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଧନ ତଥା କାମନା ପ୍ରଦାନ ଭୋଗ ହିଁ ତ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କହିଥିବା ବଚନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ଉଠୁଛି ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଧର୍ମସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ହିଁ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତଚେତନ ହୋଇ ଟିକେ ନମ୍ର ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି,
अर्जुन प्रथम निज पक्षर कहते जदि मैं भीष्म द्रोण प्रभृति पूज्यदेव संगे युद्ध करी ना तेज दुर्योधन मध्य एकुटिया मो संगे युद्ध करना एभली युद्ध ना राज्य मिल ना जहाद्वारा मत दुख भोगिया पड़ो मो जीवन निर्वाह कठिन हो पड़ो एपरिक क्षत्रिय निषेध भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह ग्रहण करा पड़ पारे किंतु गुरुजन मान मारिबा अपेक्षा मुझे कष्टदायक भिक्षावृत्ति ग्रहण करने चेष्टा मान करुच्ची कहबार तात्पर्य है जदि भिक्षा मागिले यही संसार में मत अपमान और तिरस्कार मिल लोके निंदा करेंगे तथापि गुरुजन मान मारिबा अपेक्षा भिक्षा मागिबा श्रेयस्कर कहबार तात्पर्य है गुरुजन मान बद्ध करवा और भिक्षा मागिबा उभय मो पक्षे निषिद्ध किंतु ए दुईटी मध्य गुरुजन मान मारिबा मत अधिक निषिद्ध बोली मन होउछि। एबे अर्जुन भगवान कथा आड़ को दृष्टि दे कहते जे जदि आपण आज्ञा अनुसार मुझे युद्ध करे तेज युद्धर गुरुजन मान हत्यार परिणाम स्वरूप से रक्तर रंजित तथा धन कामना प्रदान भोग हित उपभोग करी मत खाली भोग तो मिल से भोग मिले कौन मोर मुक्ति हो कौन मत शांति मिल एठर प्रश्न उठी पड़ा जे भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन द्वारा ही कौरव मान पक्षे बांधि रही तेणु एठार यार उत्तर हूँ एपर करवा उचित नुह यार कारण है पितामह भीष्म आचार्य द्रोण प्रभृति गुरुजन धन कामी नथिले से दुर्योधन वृत्ति भोगी दुर्योधन अन्न खाऊले तेणु युद्ध बेले दुर्योधन पक्ष त्याग करने अनुचित भावी से कौरवों पक्षे ठिया होते द्वितीयतः भीष्म द्रोण प्रभृति अर्जुन महान भाव पद प्रयोग कर सुतरां एपर श्रेष्ठ भावपूर्ण व्यक्ति को अर्थकामी बोली किपर कहुपर तात्पर्य है जो मैंने महान भाव से अर्थकामी हो न पारती और जो मैंने अर्थकामी से महान भाव हो न पारती अतएव एठार अर्थकामन और भोगान पद ही विशेषण हो पारे तेणु एठार अर्थकामन पद भोगान पद ही विशेषण हो पारे। विशेष कथन भगवान अर्जुन कल्याण दृष्टि कापुरुषता त्याग कर युद्धपाई ठिया को आज्ञा देते किंतु अर्जुन विपरीत बुझिले अर्थात से बुझिले राज्यभोग करने दृष्टि ही भगवान युद्धपाई आज्ञा देउछंती। प्रथमे अर्जुन एकमात्र मन होता जे युद्ध करेंगे ना तेणु से धनुबाणी त्याग कर शोकाविष्ट हो रथ मझे बस पड़ते किंतु भगवान कहीबार मन में युद्ध करने इच्छा है। तात्पर्य हूँ अर्जुन भाव था जे आम धर्म को जानू किंतु दुर्योधन प्रभृति धर्म जानते ना तेणु से धन राज्य इत्यादि लोभर पड़ युद्ध करने ठिया होती। एवं से कथा अर्जुन ये निजपाई कहते जदि मुझे आपको आज्ञा अनुसार युद्ध करे तेज परिणाम स्वरूप केवल गुरुजन को रक्त रंजित धन राज्य इत्यादि तो पाइबे एभली अर्जुन को युद्धर परिणाम केवल मंद ही देखागला। जो दुर्गुण दुर्गुण रूप आसे ताकू दूर करने तो बहुत सहज किंतु जो दुर्गुण सद्गुण रूप धरी आसे ताकू दूर करने बड़ कठिन हुए जपरी सीता सम्मुख को रावण और हनुमान सम्मुख को कालनेमी राक्षस आसी किंतु सीता और हनुमान से चिन्ह पारि नथिले कारण से साधु वेश धरी अर्जुन की दृष्टि युद्धरूपक कर्तव्य कर्म करने हूँ मंद और युद्ध न करवा हूँ भल अर्थात अर्जुन मन धर्म अर्थात हिंसा त्याग रूपक सद्गुण वेश कर्तव्य त्याग रूपक दुर्गुण आसी कर्तव्य त्याग रूप दुर्गुण दुर्गुण भाई देखा नहीं कारण अंतर शरीर को नहीं जो मोह रही से दुर्गुण को दूर करने भगवान को भी जोर लगे पड़ुଛି और समय लगुच। आजिकल समाज में एकता बाहन वर्ण आश्रम मर्यादा को उठाई देवाई चेष्टा कर दुर्गुण एकातर रूपक सद्गुण वेश धीरे आसुवर दुर्गुण पर देखा नहीं और आश्रम मर्यादा नष्ट होगा द्वारा लोक मान केते पतन हो से केते असुर भाव बढ़ीज ए दिग को कहार दृष्टि जाऊना सेपर धनर बाहन कर लोके मिथ्या कपट बेईमानी ठकामी विश्वासघातकता इत्यादि दोष गुड़िक भी दोष बोली जापना एटा दुर्गुण धर्म वेश धरी अर्जुन ठारे आसवर से भावुंट जे आम भीष्म द्रोण प्रभृति महानुभाव को किपर मारिपारू कारण आम धर्म को जानू। तात्पर्य है अर्जुन जहाँ सद्गुण मान कर प्रकृति दुर्गुण किंतु से सद्गुण रूपे मान नहीं दुर्गुण भाई देखा जाऊना आमको यह भी जना ना जे आम युद्ध करवा और नकरा ए दुईटी मध्य केउटी अत्यंत श्रेष्ठ और आम से जितबू ना से आमको जितबे जो मन को मारी आम बचाई चाहूना से धृतराष्ट्र संबंधी मैंने आम सम्मुख ठिया होती मु युद्ध करी न करी यार निर्णय मुझे करना कारण आपण दृष्टि तो युद्ध करने श्रेष्ठ कि मो दृष्टि गुरुजन मान हत्या पाप होता युद्ध न करवा श्रेष्ठ ए दुईटी कथा आखि आगे रही मोपाई केउटी अत्यंत श्रेष्ठ ता मुझे जापना यह रूपे उपयुक्त पदे अर्जुन को हृदय भगवान का मत और निज मत दुईटी जाक समकक्ष हो जाए। जदि आपण आज्ञा अनुसार युद्ध कराए तेज आम से जितबू कि अर्थात दुर्योधन आदि आमको जितबे एक भी जना नहीं। एठार अर्जुन कर निज बल उपर अविश्वास नहीं बर अविश्वास अच्छी भविष्य उपर कारण भविष्य कौन हो पारे एक क्या कौन जना आम तो कुटुंब को मारी बचापी चाहूना पुणी भोग उपभोग करवा राज्य हुकुम चलाइबा हुकुम चलाइबा तो बहुत दूर कथा जदि आमर कुटुंब निहत हे तेज आम बंची रही कौन करूँ
ସ୍ୱହସ୍ତରେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନିହତ କରି ଖାଲି ବସି ବସି ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱଜନମାନେ ତ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଜୀବନ ଧରିବା ଧିକ୍। ବିରୁତ ରୂପକ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍ୱଭାବ ତିରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ, ମୋ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ମୋହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଲ୍ୟାଣକାରକ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଶରଣ ଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୟପି ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ମନରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁନଥିଲେ, ତଥାପି ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତିକୁ କାପୁରୁଷ ରୂପକ ଦୋଷ ମନେ ନ କରି ଗୁଣ ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କରି ନିବୃତ୍ତିକୁ ଭଗବାନ କାପୁରୁଷତା ଓ ହୃଦୟର ତୁଚ୍ଛ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଃସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବଚନ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ଏକ ପ୍ରକାର କାପୁରୁଷତା, ଯାହା ମୋ ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧ, କାରଣ ମୋ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବରେ ବୀରତା ପଛଘୁଞ୍ଚାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ କାପୁରୁଷତା ଦୋଷ ନିଜଠାରେ ଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ କାପୁରୁଷତା ରୂପକ ଦୋଷ ହେତୁ ମୋ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ଏକ ପ୍ରକାର ଦବିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ଘଟିଯାଇଛି ଯେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ହୃଦୟର ତୁଚ୍ଛ ଦୁର୍ବଳତା କାପୁରୁଷତା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରୁ କୁଟୁମ୍ବ ନାଶ କରିବା ଓ ପୂଜ୍ୟଜନଙ୍କୁ ମାରିବା। ଏହା ଅଧର୍ମ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ଦୁଇଟି କଥା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କୁଣ୍ଠିତ ହେଲା। ଏପରି ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ମୋର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୀରୁତେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ହିଁ ତୁମର ଅନାର୍ଯ୍ୟଦୃଷ୍ଟ ଆଚରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଏପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ, ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଆପଣା କଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅସ୍ଥିର ହେବାରୁ ଏବଂ ସେ ନିଜ କଲ୍ୟାଣ କଥା ପଚାରିଥିବାରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ତା ଅନ୍ତରରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ନିଜ କଲ୍ୟାଣ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ଯେ, କଲ୍ୟାଣ କଥା ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ସାରଥୀକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ରଥିପଣର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ପାତ୍ର। ଆପଣ ମୋର କଲ୍ୟାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସିନା ଉପଦେଶ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ କରାଇଦେବେ, ଆଲୋକ ଦେଖାଇଦେବେ, ସବୁ କଥା କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟକୁ ତ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ଏକଥା ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, କାରଣ ଏଥିରେ ମୋର କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ କଲ୍ୟାଣର ଭାର ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ କାହିଁକି ରଖିବି? ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବି କାହିଁକି? କେବଳ ମା' କ୍ଷୀର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିଶୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ତାକୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ମା'କୁ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେପରି ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବି ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିବି, ତେବେ ମୋ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ମୋ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭାବ ରଖି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଯେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଗକୁ ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେ କଥା ବି ଶରଣାଗତିର ବିରୁଦ୍ଧ ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବା ନ କରିବି, କ'ଣ କରିବି ନା କ'ଣ ନ କରିବି, ଏ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଶରଣାଗତକୁ ଏକଥା ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ଶରଣ୍ୟ କ'ଣ କରାଇବେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରାଇବେ। ତା'ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥାଏ ଯେ, ଏବେ ଶରଣ୍ୟ ଯାହା କରାଇବେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ନ୍ୟୁନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କେବଳ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଅ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି କହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ଚାରୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ କଥାରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଥ କଥାରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏ ଚାରୋଟି କଥା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମ କଥା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ପଚାରେ ସେ କହିବା ନ କହିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତା ପାଇଁ କହିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶିଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ଶରଣାଗତକୁ ଶରଣାଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣାଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶରଣକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଧନଦାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଶତ୍ରୁବିହୀନ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଆଧିପତ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ କରାଉଥିବା ମୋର ଏହି ଦୁଃଖ ଯେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏହା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବିଜୟୀ ହେବ ଓ ବିଜୟୀ ହେଲେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶୋକ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏପରି ଦଶା ହେଉଛି ଯେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେ ଶୋକ ଦୂର ହେବ ଏକଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ଧନ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ବହୁତ ସୁଖୀ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ ଓ ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ ନାହିଁ, ସେପରି ରାଜ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୋକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀର ତୁଚ୍ଛ ଭୋଗବିଳାସ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କଥା ତ ଛାଡ଼, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭୋଗବିଳାସ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୋକ ଜଳ ଓ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ସୁଖ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ସେହି ଭୋଗରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ସେହି ଜୀବନରୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ହିଁ ମରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଧନ ସମ୍ପନ୍ନ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ତଥା ଦେବଗଣଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୋକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଟୁମ୍ବିକ ମୋହ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେଠାକାର ବିରତି ଓ ଏଠାକାର ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ଯଦି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମରିବା ଆଶଙ୍କାରେ ମୋର ଏତେ ଶୋକ ହେଉଛି, ତେବେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ମୋତେ କେତେ ଯେ ଶୋକ ନ ହେବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ଶୋକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କୁଟୁମ୍ବ ନାଶ ଆଶଙ୍କାଜନିତ ଶୋକ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲେ କିପରି ଦୂର ହେବ? ଶୋକ ଦୂର ହେବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବରଂ ତାହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବ କିଏ? ତାହା କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ? ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ରାଜତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଧିପତ୍ୟ ମିଳିଲେ ବି ମୋର ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଷ୍କକାରୀ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଶତ୍ରୁତାପନ୍ନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏପରି କହିସାରି ନିଦ୍ରାଜୟ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ନିଜ ଯୁକ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଚାର କରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଶେଷରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ଓ ମାନ ଓ ଯଶ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଶୋକ, ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ଠିକ୍ ମନେ ହେଲା। ଯଦି ବି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ମାନିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥାରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଭିତରର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ବାକି ନଥିବାରୁ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ହେ ଭରତବଂଶ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଷାଦମଗ୍ନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଋଷିକେଶ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଏ ବଚନ କହିଲେ। ଅତି ବୀରତ୍ୱ ସହକାରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଠିଆ କରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତଦନୁରୂପେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକର ଅଧୀନ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶୋକାକୁଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୃଦୁ ହସି ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ, ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି ନ କରିବି ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ନ କହୁଣୁ ନିଜ ତରଫରୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଶରଣାଗତ ହେବା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବି ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଶରଣାଗତର ନଥାଏ। ତାର କେବଳ ଏତିକି ଅଧିକାର ଥାଏ ଯେ ସେ ଶରଣରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା ହିଁ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ କହି ଏକ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିଲା। ଜୋରରେ ହସ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ତୁମର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି କର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୁଝିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକରେ ବିକଳ ହେଲାବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଦିଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୃପାପ୍ଲାବିତ ହୋଇଉଠିଲା। କାରଣ ଭଗବାନ ସାଧକର କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ତା'ର ଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ବଚନ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକରୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବଚନ ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସତରେ କେତେ ଦୟା। ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭିତର ଭାବକୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସିନା କୌଟୁମ୍ବିକ ମୋହଯୋଗୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଶୋକ ଦୂର ହେବା ଦେଖା ନ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଏକଥା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି କହିବି ସେ ସେପରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ମୃତ ବା ଜୀବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକେ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଏ ଯେ ଏମାନେ ମୋର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋ ନିଜର ଆଉ ଏମାନେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣର ଏମାନେ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମ ଆଶ୍ରମର ଆଉ ଏମାନେ ଆମ ଆଶ୍ରମର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମ ପକ୍ଷର ଆଉ ଏମାନେ ଆମ ପକ୍ଷର ନୁହନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୋକାକୁଳ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମମତା, କାମନା ଓ ପ୍ରୀତି ଓ ଆସକ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ମମତା, କାମନା ପ୍ରଭୃତିରୁ ଶୋକ, ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ଉଦ୍ବେଗ, ଅସ୍ଥିରତା, ସନ୍ତାପ ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ। ଏପରି କୌଣସି ଦୋଷ ବା ଅନର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହା ମମତା, କାମନା ଆଦିରୁ ଜାତ ନ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଗୀତାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ପାଣ୍ଡବପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କ'ଣ କଲେ। ଯଦ୍ୟପି ପାଣ୍ଡବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଆଦର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତଥାପି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡବପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭେଦାଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ମୋର ଓ ଏମାନେ ମୋର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ମମତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କଠାରେ ଥିଲା, ସେହି ମମତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେ ମମତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମମତା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ନଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ପକ୍ଷପାତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଜନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱଜନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କୁରୁବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମମତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମମତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ଆଶଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଶୋକ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଶୋକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଏହି ଶୋକକୁ ଅନୁଚିତ ଦର୍ଶାଇ କହିବେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ଶୋକ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସଂସାରର ଆଶ୍ରୟରୁ ହିଁ ଶୋକ ହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତୁମର ଶୋକ, ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି କଥା ଦେଖାଯାଏ, ସତ୍ ଅସତ୍, ଶରୀର ଓ ଶରୀର। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀର ଅବିନାଶୀ ଓ ଶରୀର ବିନାଶୀ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅସତ୍ୟ। ଅବିନାଶୀର ଆଦୌ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଶୋକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ବିନାଶୀର ବିନାଶ ଅନୁକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ତ କ୍ଷୀଣ ମାତ୍ରେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶରୀର ପାଇଁ ଶୋକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅବିବେକତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଶୋକ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ। ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଲାଭ, ହାନି ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ଯାହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି ତାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କୃତକର୍ମର ଫଳ। ସେ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଶୋକ କରିବା, ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବା କେବଳ ମୂର୍ଖତା। କାରଣ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ତାହାର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷରେ ରହେ ନାହିଁ, ତା ମଝିରେ କ୍ଷୀଣ ମାତ୍ରେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରହୁଥାନ୍ତା ତେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା କିପରି? ଆଉ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ କିପରି? ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବିନାଶଶୀଳ ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହର୍ଷ ବା ଶୋକ କରିବା ବା ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବା କେବଳ ମୂର୍ଖତା। ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶୋକ ବି କରୁଛ। ସୁତରାଂ ତୁମେ କେବଳ କଥା କହୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ କେବେ କାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁଳ ନାଶ ହେଲେ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବେ। ଫଳରେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହେବେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କୁଳଘାତୀମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର କୁଳକୁ ନରକକୁ ନେଇଯିବେ। ପିଣ୍ଡ ଓ ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପତନ ହେବ। ତୁମର ଏହି ପଣ୍ଡିତପଣିଆ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଶରୀର ନାଶ ପାଉନ ଓ ଶରୀର